Okay. Just for the recording, I will start from fresh. Okay. Today, what we are going to see, by seeing this application, we have to think what are the values should need to come from API. So, from my understanding, I'm thinking like we can have this popular category can be come from MongoDB. So, for this, what we have to do, we have to create some collection that need to have options like create category. If you want, okay, now we are having 4 category. So if you want one more category, we have to create one more category. So for that, we have to have an option to create, read, update, and delete options. So you guys have to create a new category called new collection called categories. In that category, the person can either create, read, or update, delete. Okay, so once you created these categories, you can use the get call, right? Uh, get all categories. இது ஓகேங்க, இது புரியுதுங்களா? லைக் நான் இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா, பாப்புலர் கேட்டகரிஸ் யாராவது ஒரு ஆள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்? இப்போ நான் என்ன சொல்ல வர்றேன், உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா இல்லை புரியலையான்னு? ஹலோ, ஓகே, யாராவது ஒரு ஆள் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு, லைக் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இதுல அப்படின்னு. நாம இப்போ வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த வெஜிடபிள்ஸ்னா லிஸ்ட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த எடுத்துட்டு வரணும். ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் ஓகே கிளிக் பண்ணி போறது வந்து தனி, ஓகே அது தனியா வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ், இந்த ஃப்ரூட்ஸ், இந்த ஜூஸ், இந்த மீட், இந்த 4 வந்து வரணும்ல. ஸோ இந்த 4க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு நியூ கலெக்ஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம், கேட்டகரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 கலெக்ஷன்ல நீங்க வந்து டேட்டா போட்டுட்டே வரீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட்ல போயிட்டு வெஜிடபிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரியேட், அப்போ என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ் வைப்பீங்க? இதுல பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு, மொத்தம் எத்தனை ப்ராடக்ட் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு இமேஜ் இருக்கு, கரெக்டுங்களா? ஸோ கிரியேட் பண்ணும்போது கிரியேட்டிங் categories, we need to have name or title. ஓகேங்களா? இப்போ இதுல என்னென்ன இருக்கு? வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு, ப்ராடக்ட் இருக்கு, ஒரு இமேஜ் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த 3 வந்து இது 3 தான் வந்து நீங்க வந்து டிபில இருந்து எடுத்துட்டு வர போறீங்க. ஸோ யூ நீட் டு ஹேவ் these parameters. So, these parameters should need to be there in these categories. ஓகே, இப்போ இது வேணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ நம்ம like how we did this in product model.ts, you have to create a product category schema. In category schema, you have to have values like name. Instead of name price, you have to have a name or title, then total products count, then image. Okay, these 3 things you need to have in category section. So இதை நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா then you can able to list all the popular categories here, right? Is that okay, Madan, Monisha, Aswin? பவித்ரா, உங்களுக்கு ஓகேங்களா? புரிஞ்சுங்களா? புரியுது. ஓகே,
மதன் மோனிஷால என்னாச்சு? லைக் ஹரிஷ் அன்னைக்கு கொஞ்சம் பிரிஸ்கா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இன்னைக்கு. I didn't able to hear your song. Okay, fine. After that, what you have to do? You have to create a section products. Okay. Okay. After this, what are the things we are having? Products section we are having. In product section, we are having like different products: mango, vegetables, fruits, juice, meats. Okay, in mango there are some products. Okay, then here what you have to do? Here you have to have a product, one more schema. இப்போ இதை எப்படி பண்ணலாம்னா, மேங்கோஸ் இருக்கு, வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு, ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு, ஜூஸ், மீட் இருக்கு. இப்போ மேங்கோ அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, மேங்கோ வந்து ஒரு அரே ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். இங்க இருக்கிற மாதிரி. ஓகே, இப்படி வச்சுக்கலாமா? கிரியேட் ப்ராடக்ட்ஸ்ல மேங்கோ இருக்குன்னா, மேங்கோ வந்து வில் ஹாவ் அ array of objects values. So array of objects values will contain, so each item will contain separate items. Like if we want to display some organic food, then you have to have organic food as one of the item inside the mango. Right. Okay. Now like the mango, you have to create a multiple products. What are things we are having? We are having vegetables. So you have to have veg. Then fruits. Okay. Like this, you have to create one more schema which contain this product list. Then inside each product, we should need to have more items. So next time when you are trying to add some product, some items inside the mango product, what you have to do? First you have to pull the record from the mango. So from product, take all mango array. Now push your new value. ஓகேங்க, இது புரியுதுங்களா? நான் என்ன சொல்ல வரேன், நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்கிரீன் பார்க்குறேன். இந்த ஸ்கிரீன் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, ஓகே ப்ராடக்ட்னு ஒரு கேட்டகரிஸ் வச்சுக்கலாம். அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. மேங்கோஸ், வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், ஜூஸ், மீட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ இதுல வந்து இப்போ மேங்கோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. மேங்கோல வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஐட்டம்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இது வந்து நான் வந்து ஆப்ஜெக்டா வைக்க முடியாது. ஸோ ஐ ஹாவ் டு கீப் திஸ் அஸ் அ அரே. ஸோ அரேல ஈச் ஒன் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி வச்சுக்கணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த சாம்பிளுக்கு மேங்கோ எடுத்தனால இது வந்து ஒரு அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ஒன்று வந்து ஒரு ஒரு ஐட்டம்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து இருக்க ஆர்கானிக் ஃபுட் வந்து இங்கே ஒரு ஐட்டம், அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இதில் இன்னொரு ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்ல மேங்கோல நியூ வேல்யூ ஆட் பண்ணணும். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற மேங்கோ வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு அரேவா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அரேல ஆல்ரெடி வேல்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நியூ வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னா புஷ் பண்ணணும். ஸோ உங்களோட நியூ ஆப்ஜெக்ட் வந்து
இந்த அரேல புஷ் பண்ணீங்கன்னா நியூ வேல்யூ போயிடும். ஓகேங்களா? இது ஓகேவா? இதுல யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? இந்த ப்ராடக்ட் இது எப்படி வந்து டிசைன் பண்ணலாம்? நான் உங்களுக்கு இப்போ என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா, ஐம் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு யூ கேன் திங்க் பிஃபோர் ரைட்டிங் த ஏபிஐ. Before going to write any APIs, first you have to think, okay, what are the things we have to do? Okay, here we are having a product section. So I'm going to create on product schema. Then I have to, roughly we have to do this one. Before writing any APIs, open your text editor or whatever you are comfortable with. Then you have to add the elements which are going to have inside the product. Then how this element is going to be, whether it's going to be keep object, or it's going to be array, or it's going to be just a value, you have to think. Then instead of here as a string, you can have that as an array or whatever you want. Okay, so here name is just a string, so we mentioned the type as a string. So if you want to have an array, you have to have this as an array. Okay, is this fine? லைக் எப்படி உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன், ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணலாம், எப்படி திங்க் பண்ணலாம் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு. தென் in our products, what are the things we discuss? Is that understand? You guys able to understand? No answer. Okay. புரியுது. Okay. ஓகே, நீங்க இப்போ இந்த ரெண்டை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எம்விசி பேட்டர்ன் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு இதை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஃபேஸிங் எனி இஷ்யூஸ், யூ லெட் மீ நோ, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ கைஸ். You guys have to start this one, then only we can able to complete this Node.js part. Then you can start working on the UI also. Okay, Madan, Monisha. Okay, I will stop the recording.